Hello students, welcome back to Business Studies class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In previous classes, we have discussed about chapter 10, that is internal business or internal trade. In today's session, let us start a new chapter, that is chapter 11, international business. As we all know, trade can be divided into two, internal trade and external trade. And it is also known as internal business and international business. Internal trade means buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of the country will be known as internal trade. ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ international business refers to business activities which takes place beyond the geographical boundaries of the country, that is between two or more countries. ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ನಡುವೆ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ we are going to discuss about meaning of international business, reasons for international business, differences between internal business and international business, benefits of international business, and scope of international business, modes of entry into international business. In today's session, let us know about international business and reasons for international business and differences between internal business and international business. So before going to understand about international business, first of all we have to know why countries are trade with another country. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. First we have to know the reasons or basis for international business. And this international business arises because of geographical specialization among the countries. Different countries of the world endowed with different natural resources due to geographical factors such as physical features, climatic conditions, soil, etc. Some countries have the monopoly of production of certain minerals, and some countries are climatically best suited for production of certain agricultural crops. Because of this uneven distribution of natural resources, some countries are able to produce certain commodities more efficiently and cheaply than the other countries. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಕೆನಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ uneven distribution of natural resources, each country finds it advantageous to produce certain commodities for which it is best suited and exchange them for the goods which the other countries can produce more efficiently. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಸ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ uneven distribution of natural resources, climatic condition, different soils, physical features among various countries. So this is the basic reason. So now let us understand the meaning of international business. International business and the header, as I said in the beginning, international business means it is a business activity which takes place beyond the geographical boundaries of the country, that is between two or more countries. And there are three types of international business. The first one is export, and the second one is import, and the third one is entreport. Export means sending goods and services to other countries, or selling of goods and services from home country to other country will be known as export. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And entreport means import of goods by a country from one country not for domestic use but exclusively for the purpose of re-export to the another country or foreign country. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ US ಇಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಷ್ಯಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ರಷ್ಯಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ business. International business reasons ಏನು? The first and foremost reason behind the international business is uneven distribution of natural resources among the countries. Different countries of the world, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. For this reason, each and every country cannot produce goods and services equally well or cheaply. Because natural resources are not distributed equally all over the world. Some countries have plenty of natural resources and some other have suffering from lack of availability. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ behind the international business. And the second reason is factors of production. As we know, factors of production such as labor, raw material, capital and land. So these are the factors of production. Availability of these factors of productions for producing goods and services differ among the nations. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸು, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ವಿಶ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ unequal distribution of natural resources, and the second reason is factors of production. So due to these differences, it is not easy to find one particular country being in a better position to produce better quality of products at lower cost than the other countries can do. As a result of this, each country finds it advantageous to produce certain goods and services which it is best suited and exchange them for the goods which the other countries can produce more efficiently and cheaply. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. And fundamentally, it is for the same reason that domestic trade between two states or regions within a country takes place. So ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ or two or more regions within a country. Take for example, West Bengal is specializes in jute products. So West Bengal jute products ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೈಬರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮುಂಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕಾಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಆ ಕಾಟನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಇವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್ because there are variation in political, social, cultural and economic environments across the countries. So for this reason, business firms find it difficult to extend their strategy, domestic business strategy, to foreign countries. So in order to be successful in foreign markets, they need to adopt their product, pricing, distribution, promotion and entire or overall business plans according to the requirement or
taste and preferences of the customers and demands of the customers of foreign countries. ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ internal business and international business. So the first differences is nationality of buyers and sellers. As we know, domestic business takes place within a country. So the buyers and sellers are from same country or they are belong to one country. So buyers ಮತ್ತೆ seller ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, business transaction takes place between two different countries, so that the buyers and sellers are from different countries. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ US ಇಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಯರು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ US ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ buyers and sellers are from two different countries. They are belong to two different countries. So this is the first differences between internal business and international business. The second one is nationality of stakeholders. Stakeholders means group of employees, customers, government, shareholders, owners, etc. In domestic business, stakeholders such as shareholders, employees, consumers, shareholders, owners are belong to same country. So ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Whereas in the case of international business, the stakeholders such as shareholders, employees, consumers, government, etc. all belong to two different countries. So ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Due to this reason, it is very difficult to take a decision or to make a policies or plans regarding business activities. International business ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಓನರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ mobility of factors of production. The mobility of factors of production such as labor, capital, raw materials, etc. is relatively more within a country. So domestic business ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಲೇಬರರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೇಬರರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ is more, whereas in the international business the mobility of factors of production is relatively less across the countries. And the next differences is customer heterogeneity across markets. Domestic markets are more homogeneous in nature. Homogeneous anta ಹೇಳಿದ್ರೆ similar ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. It may be related to the taste and preferences of the customers or demands of the customers. But whereas in the case of international business,
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಬೆಲೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ customers in foreign countries, they frequently changes their consumers durables. For example, TV and bike frequent ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2 years 3 years ಇನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಏನು ಆ ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ of customers vary from one country to another country. So foreign countries customers ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ between internal business and international business. Internal markets or domestic markets are relatively homogeneous in nature, whereas international markets are heterogeneous in nature. Homogeneous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we need to produce product and services according to the taste and preferences or demands of customers of foreign countries. Foreign countries customers taste and preferences ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The next differences in business systems and practices. Business systems and practices are relatively more homogeneous in the case of ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವೇರಿ ಕನ್ಸಿಡರಬ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 countries. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ systems and risk. Domestic business is subject to political system and risk of one country, whereas in the case of international business, different countries have different forms of political systems and risk which affect international business. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು 2-3 ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ 2-3 ದೇಶದ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್
ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ business regulation and policies. Domestic business is subject to same business regulations and policies as it is governed by the business regulations and policies of one country. So ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is subject to different business regulation as it is governed by business regulation and policies of many countries. So ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ಡ್ in business transaction. So this is the most important differences between internal business and international business. In domestic business, currencies of one country is used. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರುಪಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ 2 or more countries. We have to use different currencies of more than one country in the case of international business. So international business ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USA ಆದರೆ ಡಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇನ್ ಆದರೆ ಪೀಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟಲಿ ಆದರೆ ಲಿರಾ, ಜರ್ಮನಿ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಆದರೆ ಯೆನ್. ಈ ರೀತಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. So these are all the differences between internal business and international business. And I hope you have understood today's session. Thank you.